हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी हेल्ट्यू चैनल रे आउ एक हेल्पफुल एवं इनफॉर्मेटिव वीडियो सहित स्वागत जनाऊँ मु महेश पे मैंने आज आम पार्ट 3 आलोचना करवा पूर्व मु पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर सारी इतिहास बहिर जदि देखी ना से वीडियो दुईटी को मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेछि निहाती भाव में लिंक ऊपर क्लिक करके देखी नेबे मैंने आज आम पार्ट 3 आलोचना करवा आदि मानव तार खाद्य संग्रह शैली ठीक अच्छे तो विस्तृत भाव में भल भाव में आलोचना करी वीडियो को शेष पर्यटन निहाती भाव में देखिए जहाँ भी आपंकर डाउट रहा कमेंट बॉक्स में मत पचारि पारती तो टॉपिक रो हेडिंग रही देख आदि मानव अर्थात पुराणा कालर जो मानव रही आदि मानव एवं तार खाद्य संग्रह शैली किभଳି भाव में क्यों टेक्निक रे से खाद्य संग्रह करुला बा फूड कलेक्शन करुला देख पिले भल भाव में आरंभ कालीन मानव है आदि मानव आम क्या कहते पिले आरंभ काल आम ये दुनिया बा पृथ्वी तैयारी होता से जो मनीष तैयारी होता आम आदि मानव कहते से पूर्णतः प्रकृति आश्रित थिला प्रकृति को बा नेचर को आधार करके से आश्रय करके बंचुला तार बंचार मुख्य सोर्स कौटे रही प्रकृति रही बा नेचर रही खाद्य उत्पादन कथा ताकू जना नथिला खाद्य केमती उत्पादन करा जाए एबे जेमती विभिन्न प्रकार आम खाद्य उत्पादन करुचे फूड प्रोडक्शन करुचे से शस्य हो पारे डाली जातीय फसल हो पारे अन्य विभिन्न प्रकार जिनस को आम जमी उत्पादन करुचे बा खाद्य को उत्पादन करुचे से कथा ताकू टिके मात्र जना नथिला काहाको ना आदि मानव को संभवतः से शिकार मध्य करू नथिला आगुरी जेतेबेले से बंची थिला बा प्रथम सृष्टि होइतिला आमे पॉसिबिलिटी पाइबा जे हंटिंग मध्य करि पार नथिला विभिन्न प्रकार जो जीवजंतु रही शिकार ताकू जना नथिला से किभଳି बंचुला जीवन धारण किभଳି करुला देख पिले फल मूल एवं पशु मांस को से संग्रह करी भक्षण करुला बा खाउथिला कौन खाउथिला फल मूल आ पशु मांस को खाद्य भाव ग्रहण करुला एवं बंचुला समय क्रमे से शिकार करने शिखिथिला परवर्ती मुहूर्त में जिते सी शिकार कौन आ शिकार कले किभଳି जीवजंतु को आम मारी पारिबा ताहाकु से शिखि पारथिला शिकार पाई मुख्यतः प्राकृतिक भाव उपलब्ध प्रस्तर खंड एवं गछ डाल को व्यवहार करुला शिकार पाई को जिनस सब व्यवहार करुला प्राकृतिक भाव मिल पारुथिबा बा उपलब्ध होउथिबा प्रस्तर खंड ठीक अच्छे पत्थर खंड को से व्यवहार करुला एवं गछर डाल को बा गछर ब्रांच को मध्य यूज करुला मानव इतिहास एही अवधिटी को बा एही पीरियड को प्राचीन प्रस्तर युग बोली कहा जाए ठीक अच्छे पे मैंने ताले प्राचीन प्रस्तर युग कौन भल भाव बुझीपारे जितेबाला कि मनीष बा आदि मानव मुख्यतः प्राकृतिक भाव में प्रस्तर खंड को व्यवहार करुला और डाल पत्र को व्यवहार कर शिकार करुला आ पत्थर जेहेतु मेनली यूज होता पे मैंने से प्राचीन प्रस्तर युग बोली कहगला खाद्य उत्पादन बदल में संग्रह है यही जुगर मूल वैशिष्ट्य प्राचीन प्रस्तर युगर मुख्य वैशिष्ट्यटी कौन जदि आमको प्रश्न आसे आम कौन लिखा मुख्य वैशिष्ट्य पिले रही बड़ वैशिष्ट्य रही खाद्य उत्पादन तो ताकू जना नथिला खाद्य उत्पादन बदल से खाद्य संग्रह कला फूड कलेक्शन कला तापाई से अशाणित प्रस्तर खंड को व्यवहार कला शाणित कौन पिले माने जोटा धारुआ रही अशाणित कौन जोटा सार्प नथिबो तीक्ष्ण नथिबो एवं धारुआ नथिबो सेही पत्थर खंड को से यूज करुला व्यवहार करुला आरंभ ख्रीष्टपूर्व वर्ष जाए यही कालावधि रहा कालावधि को आम संधिविच्छेद करवा जदि कालयुक्त अवधि बा समयर अवधि केते वर्ष पर्यंत जदि आरंभ कथा कहवा आरंभ ख्रीष्टपूर्व प्राय 10,000 वर्ष पर्यंत केते 10,000 पिले 10,000 पर्यंत यही सिस्टम चलला खाद्य उत्पादन बदल में खाद्य संग्रह कर चलला आस्ते आस्ते प्रोब्लेम हम ना नहीं पिले माने प्रोडक्शन जदि करवा खाद्य उत्पादन करवा ताले आम ठीक भाव में मेंटेन पारिबा एवं जीवन धारण करि परिबा किंतु खाद्य उत्पादन बदल जेते संग्रह करागला संग्रह कर जिनस को व्यवहार कला एवं संग्रह पर से सब सर्टेज आसो कहीं आम प्रोडक्शन होनी आ जहाँ रही आम यूटिलाइज कर व्यवहार करछे तो निहाती भाव में खाद्यर अभाव देखा आउ विभिन्न प्रकार असुविधा हम प्राय 10,000 वर्ष पर्यंत पिले माने यही समय चलीथिला नेक्स्ट देख पिले माने प्राचीन प्रस्तर युगरे मानव निआर व्यवहार आरंभ कला प्रश्न आसीपारे मानव निआर व्यवहार केबे आरंभ कला यही प्राचीन प्रस्तर युगरे एवं निआ को नियंत्रण मध्य करि पाइला कंट्रोल मध्य करि पाइला अज्ञात प्रति रहिथिबा स्वाभाविक भय जोगु तथा शिकार समय निजर सुरक्षा निमंते आदि मानव देवादेवी एवं धर्मर कल्पना कला तो आम जदि कहीपर पे मैंने अज्ञात जीव मान प्रति स्वाभाविक भाव में भय रहाती भाव में भय रोला एवं तो विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र थी आम जीवजंतु को भय करुँच डर रोचे कहीं अज्ञात जीवजंतु आमको आटाक करपारती आक्रमण करपारती से स्वाभाविक भय रोला अन्य जीव मान प्रति कारण शिकार करछे बेले बेले शिकार करने समय आम जीवन प्रति विपद आसी थाए से आदि मानव जो ठाकुर ठाकुराणी रही देवादेवी रही एवं धर्म बा विभिन्न प्रकार रिलीजन रो कल्पना करिथिला एही भली भाव से धर्म विश्वासी हला एवं देवादेवी को पूजा अर्चना कला कारण अज्ञात जीव मानक ठारू से बंचिया पई चाहुथिला जो भय रही ताहा दूरे जीव तथा शिकार करबा समय मध्ये निजर जीवन प्रति आ विपद आसीबो नाही सुरक्षित मध्ये निज जीवन को मणि परिबो सेति पई
ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅସମର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅତି ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅତି ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା କାହିଁକିନା ତା'ର ଯେଉଁଟା କାପାସିଟି ନଥିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା, ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି। ଏବେ ସିନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହୋଇଗଲା ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆମେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ଆଦିମାନବ କାଳରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନଥିଲା, ସେଥିରେ ଅସମର୍ଥ ରହୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାବିଲା କି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତି ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମହାମାନବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର କଥାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଦିମାନବ, ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚରିଂ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଛେ, କ'ଣ ଡିସ୍କଭର କରିଛେ? ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ପାଚେରୀ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେହି ପାଚେରୀ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ରରୁ ଆଦିମାନବର ଧର୍ମ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାସ ମିଳେ ବା ସୂଚନା ମିଳେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଆଦିମାନବର କ'ଣ ସେ ଧର୍ମ ନେଇଥିଲା ସେ ପାଚେରୀରେ ସବୁ ଚିତ୍ରିତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେବାଦେବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଚାର, କେଉଁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଶିକାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ମାନବ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଶିକାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶିକାର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ ସେଠି ଆମେ ଶିକାର କରିବା ପରେ ପରେ ଆଉ ସେ ଉପଲବ୍ଧତା ବା ଆଭିଲିଟିଟା କମିଯିବ, ଆଉ ଶିକାର ସେଠାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ନିଜର ଶିକାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ଶିକାର ହେବ ନା ସେଠୁ ଶିକାର ସରିଯିବେ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ରହିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ। ଫଳରେ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତରକାଳୀନ ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ତ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବା ମିଳିପାରିଲା? ଆମର ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, ୟୁରୋପରେ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତରକାଳୀନ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ସିନା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷମାନେ ଆଦିମାନବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଥିଲା, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥିବା, ୟୁରୋପରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଏସିଆରେ ରହୁଥିବା ଆଦିମାନବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଥିଲା ତାହା କିଛି କିଛି ସିମିଲାରିଟି ବା ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଠାରେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ପଥରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସରଳ ଥିଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ରୁକ୍ଷ, ତା ସହିତ ଅଶାଣିତ ଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଚିକ୍କଣ ବା ଧାରୁଆ ନଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପଥରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରି ସରଳ ଥିଲା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ତା ସହିତ ରୁକ୍ଷ ଏବଂ ଅଶାଣିତ ରହିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବତଃ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଶ୍ରମର ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। କିଏ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଶିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ପୁରୁଷ ପାଖରେ। ତ ମେଲ୍ କ'ଣ କଲା? ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ତ ପରିବାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱଟି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ରହିଲା। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା? ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ନେକ୍ସଟ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ବା ଜିନିଷ ରଖିବା ଜିନିଷଟି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରମର ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଲା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ପୁରୁଷ ପାଖରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଲା ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତା ସହିତ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ବୃକ୍ଷର ବକଳ ଆଦିରୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭାଜନ ବା ବିଭାଗୀକରଣ କରାଗଲା। ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏବଂ ଛୁଆର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଗତିଶୀଳ, ଯାହା ଶ୍ରମ ବିଭାଜନକୁ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ଦେଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଗତିମନ୍ଥରତା କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ କରିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ସ୍ତ୍ରୀର ଗତିମନ୍ଥରତା, କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ଅଧିକ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗତିମନ୍ଥରତା ରହିବା କାରଣ ହେତୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେବୁଲ
ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ବା ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ରହଣି ବୃକ୍ଷରୁ ଗୁହା କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛରୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଲା ଏବଂ ତାର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି এই ভিডিওটিরে। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।